أحد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الذنوب. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول مواكب قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. الأول مواكب قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق، وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راعى والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء
يكون. طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذل والحطام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام. يقفون سعي النبي إمام بعده إمام قاموا بحق الرسالة والهدى حسن قيام
صلوا على من به يزول الظلام مرامنا هو أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أذكى الصلاة والسلام والآل وصحب من سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام. الله لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين وأعظم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال المؤلف الإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب في كتابه الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسعادة وحقيقة الخلافة إلى أن قال رضي الله عنه: الذكر لله دليل المحبة. Zikir kepada Allah tanda kecintaan. Setelah dibahaskan sebelum ini tentang cara yang paling berkesan untuk meraih ainul yaqin adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Dan dibahaskan juga bahwa di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertalaqi, dengan ijazah, dengan irsyad, dengan petunjuk daripada guru, lebih berkesan kepada seseorang yang berzikir berbandingkan kepada ia berzikir secara langsung tanpa dia mengambil ijazah dan bimbingan daripada gurunya. Di dalam dua keadaan tetap ada faedah dan manfaat dalam berzikir, baik dengan bertalaqi atau dapat ijazah daripada guru ataupun tidak, tetap zikir bermanfaat. Hanya zikir dengan ijazah lebih berkesan berbandingkan tidak. Demikian pembahasan pada kelas yang lalu. Kemudian diteruskan oleh penulis, dan keberkesanan pada zikir itu adalah mengambil zikir
daripada guru, gurunya daripada guru, gurunya daripada guru, sampai kepada baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah mendapatkan perintah untuk berzikir dari Allah Subhanahu wa taala, al-madhkur subhanahu, udhkuruni fadhkuruni adzkurukum. Sebutlah nama aku sebut nama kamu. قالت السيدة عائشة وأم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mereka orang-orang ulul albab itu adalah yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan bertafakkur. yakni berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi perintah Allah untuk berzikir pada setiap keadaan. Tidaklah beliau itu berada dalam satu keadaan, dalam keadaan bermukim, dalam keadaan bermusafir, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan aman, dalam keadaan berperang, melainkan dalam setiap keadaan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa qad hatha sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adz-dzikra wa hadda alaihi katsira. Nabi amat menggalakkan untuk berzikir lailan wa nahara, sirran wa ijhara, furada wa jama'at. Berzikir siang atau malam, pagi atau petang, berzikir secara rahasia atau secara terang-terang, secara berjamaah atau secara bersendirian. Wa qad fa'ala bi nafsihi mithlu dzalika fa dzakara Allah khalian. Baginda sendiri melakukan beberapa kaifiyah dalam berzikir. Ada kalanya beliau berzikir seorang diri. Wa dzakarallaha mal jamaah, ada kalanya beliau berzikir secara berjamaah. Berzikir bersendiri ketika di rumahnya, ketika qiyamul lail. Berzikir secara berjamaah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah engkau wahai Rasulullah Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa, beribadah, berzikir, menyebut namamu. Sabar duduk dengan mereka. Bil ghadati wal 'ashiyyi, pagi dan petang duduk dengan mereka, jangan boring, jangan bosan. Duduk dengan mereka orang-orang yang berzikir, yang beribadah. Yuriduna wajhah, semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah Allah kepada Nabi untuk bersama dengan kelompok yang beribadah, yang berzikir, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir secara berjamaah. Walamma nazalat al-ayatu kharaja yaltamisuhum fil masjid. Ketika ayat ini turun kepada Nabi, Nabi segera keluar mencari mana itu kelompok orang-orang yang berzikir. Dalam masjid dicari. Fawajada qauman min fuqara'is sahaba fajalasa ma'ahum. Maka ketika mencari mereka di masjid, didapati mereka sedang duduk berjamaah, berkelompok, berhalaqah, berzikir kepada Allah. Maka Nabi duduk dengan mereka. Duduk untuk apa? Untuk berzikir. Berzikirnya bersendiri atau berjamaah? Berjamaah, sebab duduk bersama. Lalu kemudian baginda bersabda, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Aku bersyukur kepada Allah disebabkan oleh kerana ada daripada kalangan umatku ini yang aku diperintahkan untuk bersama dengan mereka,
yakni untuk berzikir dan beribadah, dan bersabar duduk dengan mereka untuk berzikir dan beribadah. Yani baginda Rasulullah bila melihat ada majlis zikir atau satu grup berzikir, Nabi bersyukur alhamdulillah dan duduk dengan mereka. Tak komplain, tak kondem, tak tuduh yang bukan-bukan. Faham dong? Hada berkenaan dengan bagaimana dalam berzikir itu dilakukan dengan pelbagai macam keadaan. Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ih. Siapa yang berzikir menyebut namaku, kata Allah, pada dirinya, dalam hatinya, bersendirian, tak ada orang, aku sebut namanya pada diriku. Bila seorang berzikir menyebut namaku di hadapan orang ramai, kelompok, ramai, berjamaah, aku sebut namanya di hadapan kelompok yang lebih baik, di hadapan para malaikat, sebut namanya, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat? Hamba-hamba Allah di dunia yang berzikir secara berjamaah. Faham dong? Hada fadilah berzikir secara bersendirian atau berjamaah. Tetap dilakukan adab-adab dalam berzikir, baik secara berjamaah atau bersendirian. Adab dalam berzikir, ta'zimul madhkur, mengagungkan yang kita sebut namanya. Oleh hada tidak digalakkan berzikir dalam keadaan lalai. Tidak digalakkan berzikir dalam keadaan cuai. Faham dong? Ta'zimul madhkur, yakni mengagungkan zat yang kita sebut namanya, yang kita zikir namanya. Faham dong? Kemudian fahmul ma'na, memahami maksudnya. Setiap sebutan zikir, subhanallah, alhamdulillah, bila sebut nama Allah, memahami kesucian Allah daripada segala kekurangan. Bila sebut alhamdulillah, memahami betapa besarnya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang kita perlu untuk memuji dan bersyukur. Kita sebut la ilaha illallah, betapa agungnya Allah dalam hati, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain daripadanya, yang wajib kita patuh. Wahakadha, setiap kali sebut nama Allah, penghayatan kepada makna lafaz zikir itu bahagian daripada adab dalam berzikir. Di antara adab dalam berzikir adalah ikhlas dan tulus. Tidak menunjuk-nunjuk. Di dalam adab berzikir menghadap qiblah, walaupun dalam keadaan apapun tetap dibenarkan untuk berzikir. Wahakadha, dalam berzikir ada adab-adabnya. Wa warada anna sayyidana Musa sa'ala rabbahu qailan, ya Rabbi wadidtu anni a'lamu man tuhib min ibadika fa uhibbuhu. Naam. Ya Rabbi wadidtu anni a'lamu man tuhib min ibadika fa ahabbahu. Qal idza ra'aita 'abdi yuksiru dhikri fa ana adhintu lahu fi dhalika wa ana uhibbuhu. Wa idza ra'aita 'abdi la yadhkurni fa ana hajabtuhu an dhalika wa ana abghaduhu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, aku ingin tahu siapa orang yang engkau cintai daripada hamba-hambamu, untuk aku dapat cinta padanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, kalau kamu melihat hambaku banyak menyebut namaku, maka ketahuilah aku izinkan dia untuk menyebut namaku dan aku cinta padanya.
kalau kamu melihat hambaku tak berzikir, tak menyebut namaku, maka aku telah tutup atau aku berikan hijab padanya, ditutup hatinya daripada mengingati aku, dan aku tak suka padanya. Sehingga dijadikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ukuran, timbangan orang yang dicinta oleh Allah adalah orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Dan orang yang lalai, orang yang malas berzikir, orang yang sikit berzikir, adalah orang yang ditutup hatinya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak suka kepadanya. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyebutkan perintah, atau bila menyebut perintah berzikir, diperintahkan untuk berzikir dengan berterusan, secara istiqamah, secara iltizam, banyak berzikir. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Mesti ada sebut kalimat zikran katsira, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Disebabkan oleh kerana supaya berbeza antara golongan orang-orang yang hatinya itu ada sifat munafik, kalau berzikir kepada Allah, berzikirnya sikit. Orang munafik pun ada sebut juga nama Allah, tapi tak ada ta'zim, tak ada iman, tak ada patuh pada Allah. Faham tamu? Jadi dalam Al-Quranul Karim Allah ketika menyebutkan tentang golongan orang-orang munafik, alladzina qamu ila salati wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat dia malas. Dia salat juga, tapi malas salatnya. Yura'una nas, dalam amal ibadahnya dia riya, munafik. Kalau memberi dia nak tunjuk, kalau sholat dia nak tunjuk, kalau berjihad dia nak tunjuk. Walhasil pada ibadahnya mesti nak tunjuk-tunjuk. Tak ada ikhlas. Kemudian sifatnya juga la yadhkurunallaha illa qalila. Tak berzikir kepada Allah kecuali sikit saja. Oleh sebab yang demikian, seseorang mukmin yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, hendaklah banyak dalam berzikir, untuk membezakan daripada golongan kaum munafik yang sikit berzikir. Baik, dan dalam hal ini, hadis atau riwayat Nabi Musa tadi yang bertanya kepada Allah, tanda orang yang disayang oleh Allah, tandanya adalah orang yang banyak berzikir. Dengan demikian, zikir itu tanda kecintaan Allah kepada seseorang. Wa sahha fil hadits an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ma amila adamiyyun amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya daripada azabnya Allah melebihi daripada amalan berzikir, yakni zikir itu amalan yang menyelamatkan seseorang daripada azabnya Allah. La ilaha illallah. Pentingnya untuk memahami objektif daripada zikir. Selain zikir itu ibadah, selain zikir itu ingin mendapatkan pahala, tetapi hendaklah dalam berzikir memahami implikasi, faidah, buah daripada zikir. Apakah buah zikir? Mahabbatullahi alaik, cintanya Allah pada kamu, dan tentunya kita tak berzikir menyebut nama Allah kecuali kita cinta kepada Allah. Tapi untuk mendapatkan cinta dari Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua,
Memperbanyak berzikir ini adalah anja yang membawa kejayaan, keselamatan bagi seseorang daripada azabnya Allah. Wa jaa aidan fil hadithi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم قالوا ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل حلق الذكر في المساجد. Baginda bersabda, nanti di hari kiamat akan ada yang menyeru dan memanggil. Katanya, hari ini semua yang ada akan melihat siapakah golongan orang yang dinamakan Ahlul Karam, orang yang mulia. Paham tak? Siapa orang yang mulia di akhirat? Yang punya sifat ini, dia termasuk yang mulia di akhirat. Hatta di dunia, orang biasa. Hatta di dunia, tak punya jawatan. Hatta di dunia, sederhana hidupnya. Hatta di dunia, tak mewah hidupnya. Hatta di dunia, tak dikenali. Hatta di dunia, tak punya Facebook. Hatta di dunia, tak ada IG. Tapi di akhirat nanti, dia termasuk Ahlul Karam. Tapi yang di dunia masyhur, di dunia disanjung, di dunia dimuliakan, belum tentu di akhirat dimuliakan, kecuali punya sifat itu. Siapakah orang yang mulia Ahlul Karam nanti di akhirat? Paham tak? Kita sekarang kalau di dunia ini ada orang dapat faedah, dapat hadiah Nobel. Maka publicity lah, surat kabar datang, reporter dalam luar negara datang, kemudian masuk dalam surat kabar berbagai macam bahasa, ya kan? Pasal apa? Dia hebat, dia berjaya, orang semua kenal. Dia mungkin orang Malaysia, tapi orang di Asia, masyarakat di Asia boleh kenal, di Eropah boleh kenal, di Asia Tengah boleh kenal, di Afrika dikenali. Daripada mana? Publicity, surat kabar dengan berbagai macam bahasa. Oh, ada si fulan ya, oh hebat dia, masyhur namanya. Apa sebab? Publicity-nya dengan berbagai macam cara. Di akhirat nanti ada publicity, ada pemasyhuran. Golongan namanya Ahlul Karam. Itu ketika nak dimasyhurkan, semua dipanggil. Semua dipanggil siapa? Semua makhluk, jin, manusia, malaikat, semua manusia pun dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Manusia yang masyhur di dunia hanya di zamannya saja. Ya kan? Kecuali mereka yang ada jasa dikenali walaupun setelah kewafatannya. Ini semua kenal dengan orang. Siapa Ahlul Karam itu? Kata Nabi, Ahlu hilaqul dzikri fil masajid. Orang yang dia biasa duduk dalam halaqah zikir di masjid. Di masjid ada halaqah ilmu, dia hadir. Di masjid ada tadarus Quran, dia hadir. Di majlis ada di masjid ada tazkirah, dia duduk dengar. Faham tak? Hatta dia tak ada jawatan apa-apa. Hatta dia mungkin hanya kerjanya tukang sapu atau cleaner masjid. Oh, di akhirat nanti dia termasuk Ahlul Karam. Bertuahlah orang yang mendapat gelaran Ahlul Karam di akhirat, walaupun tak masyhur di dunia. Rugilah orang kalau tak termasuk Ahlul Karam di akhirat, walaupun di dunia tersanjung. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk diangkat, yakni di masjid.
diangkat dengan amal ibadah, diangkat dengan salat berjamaah, diangkat dengan majelis ilmu. Itu maksudnya masjid diangkat. Bukan hanya dibangun saja, tapi diisi dengan hal-hal program-program yang bermanfaat. Program-program yang memberikan maklumat dan juga informasi serta ilmu. Program-program yang menanamkan kasih sayang dan persaudaraan. Bukan kebencian, bukan memutuskan tali persaudaraan atau silaturahim, bukan membicarakan keduniaan, bukan masjid tempatnya. Banyak tempat lain nak berbicara tentang hal-hal keperluan manusia yang lainnya. Tapi jangan cerita pasal dunia dalam masjid. Jangan cerita pasal kempen-kempen tertentu yang memecah belahkan di dalam masjid. Jangan cerita pasal hal-hal yang omong kosong dalam masjid. Jangan berniaga dalam masjid. Faham dong? Telah bertasbih di dalamnya pagi dan petang orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka daripada berzikir kepada Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ada orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipuji oleh Allah? Orang yang mengimarahkan rumahnya Allah. Terkadang orang itu duduk bersebelahan dengan masjid, tak datang pergi masjid. Terkadang seseorang itu dianugerahkan oleh Allah dekat dengan masjid, tak pernah muncul pun dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. Faham dong? Ada sebahagian orang lagi dengan kondisi sekarang, kadang-kadang susah nak pergi masjid dengan kondisi masjid belum lagi terbuka seperti sedia kala. Mungkin ada setahun lebih tak solat Jumat. Yang tak dapat solat Jumat daripada mereka karena tidak dapat untuk melaksanakannya dengan mudah baginya, lalu tak menyesal dalam hatinya, problem. Faham dong? Hati-hati daripada merasa gembira ketika meninggalkan taat. Hati-hati daripada berseronok ketika tidak dapat beribadah. Dalam hati itu kalau seronok, problem dia punya seronok. Dalam hal apa dia seronok? Faham dong? Fadzikru yurithul unsa billahi tabaraka wa ta'ala. Zikir itu akan melahirkan rasa keseronokan bersama dengan Allah. Wa man aktsara dzikrallahi hazal unsa bi rabbih. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan meraih keseronokan bersama dengan Allah. Fa idza iqtarana dzikru bil fikri safi an-naqi awratha ma'al unsi al-ma'rifah. Kalau seorang itu berzikir diiringi dengan tafakkur, dengan hati yang bersih, maka akan dianugerahkan oleh Allah bersama dengan keseronokan tadi ma'rifah kepada Allah. Allati hiya asasul mahabbah kulliha. Yang mana ma'rifah kepada Allah itu dasar kepada mahabbah. Yaqulu Sayyiduna al-Imam al-Haddad fi abyatih. Al-Imam Abdullah bin al-Haddad mengatakan tentang buahnya zikir daripada keseronokan bersama dengan al-mazkur subhanahu wa ta'ala, bersama dengan Allah. Di samping keseronokan bersama dengan Allah, adanya ilmu dan ma'rifah kepada Allah melalui zikir. Apa kata beliau? Wa in rumta an tuhdha biqalbin munawwarin naqiyyin 'anil aghyari fa'kif 'ala dzikri. Kalau kamu ingin meraih hati yang bersih lagi bercahaya, suci daripada noda-noda yang mengotori hati. Macam mana kita nak dapatkan hati yang bersih? Nak dapatkan hati yang bercahaya? Dengan apa kita dapat meraihnya? Bukan cahaya-cahaya macam kita nampak dengan mata cahaya lampu. Bukan itu. Cahaya ma'rifah. Cahaya ketenangan bersama dengan Allah. Macam mana? Fa'kif ala dzikri. Lazimkan diri dengan berzikir. Hati akan tenang. Hati akan bercahaya.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. Biasakan kamu berzikir pagi dan petang, malam dan siang, dalam setiap keadaan, termasuk ketika kamu berzikir dengan lisan atau dengan hati. Yani dalam segala keadaan zikir. Paham tuh? Naik kereta zikir, turun kereta zikir, berjalan berzikir. Wahakala biasakan setiap keadaan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepat lagi dalam berzikir yang digalakkan secara berterusan dalam setiap keadaan, ada masa-masa tertentu yang digalakkan pada masa itu untuk kita berzikir. Dinamakan zikrul khas, zikir yang khusus. Ada zikrul am, ada zikrul khas. Zikir am baca dalam setiap keadaan bila-bila masa. Zikir khas, zikir yang Nabi ada sebut masanya ketika berzikir. Seperti zikr sabah wal masa yang disusun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad Burdul Latif. Seperti zikir selepas salat 33 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar 33 digalakkan dibaca selepas salat. Zikir ada kaifiyahnya, ada ada caranya. Zikir-zikir yang ditentukan masa, tempat dan bilangan itu namanya zikir al-khas. Di samping zikir yang khas, zikir yang am. Nak berzikir sebanyak manapun juga tak ada halangan, kerana Allah suruh kita berzikir banyak. Kalimat banyak itu mengikut kemampuan masing-masing dan tidaklah dijadikan kemampuannya menjadi ukuran bagi orang lain yang mungkin lebih mampu daripadanya untuk berzikir lebih. فَإِنَّكَ إِنْ لَازَمْتَهُ بِتَوَجُّهٍ بَدَا لَكَ نُورٌ لَيْسَ كَالشَّمْسِ وَالْبَدْرِ. Kalau kamu membiasakan diri dalam berzikir istiqamah, maka kamu akan dianugerahkan oleh Allah cahaya yang tidak seperti matahari dan bulan. Apa sebabnya? Cahaya matahari dan bulan ada kelihatan, kadang-kadang tak kelihatan. Matahari bila terbit kita nampak, bila terbenam kita tak nampak. Paham tu? Bulan pun juga sama. Kadang nampak bulan purnama, kadang pun berubah jadi berkurang nampak kecil mana bulan. Bintang pun juga demikian. Kalau lagi dalam suasana terang, tak ada awan, kita boleh nampak cahaya bintang. Ada awan, kita tak nampak. Matahari terbit, tak nampak cahaya bintang. Dan cahaya pada makhluk-makhluk itu cahaya yang hissi, maddi. Hanya dapat dikesan oleh mata. Tapi cahaya zikir dikesan oleh hati. Walihada cahaya orang yang beriman nanti di akhirat, kalau diturunkan oleh Allah ke bumi, cahayanya itu akan menutup cahaya matahari. Tak nampak cahaya matahari, seperti mana tak nampaknya cahaya bintang karena matahari ada. Demikian orang beriman di akhirat nanti, cahaya hasil daripada ibadah yang dilakukan di dunia, kalau diturunkan di atas muka bumi, maka cahaya matahari pun tak nampak. Dahsyatnya cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Walakinnahu nurun minallahi waridun. Cahaya yang Allah berikan melalui zikir itu bukan cahaya matahari atau bulan, tetapi cahaya daripada Allah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menyinari langit dan bumi.
Dan di antara yang disinari oleh Allah adalah hati orang yang berzikir, disinari dengan mahabbah, disinari dengan taat, disinari dengan rahmat, disinari dengan taufik, disinari dengan seronok, disinari dengan tenang yang tidak dapat dibayangkan oleh khayalan sesiapapun. Nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa qad sarraha sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al-haqiqah faqal ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairan lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal warigi wa khairan lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu wa dhalika ma huwa ya Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jalla. Nabi bersabda, maukah kamu aku beritahukan sebaik-baik amal kamu dan yang suci-suci amal dan juga yang terbaik di sisi Tuhan kamu yang akan mengangkat derajat kamu, yang lebih baik daripada kamu bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada kamu berhadapan dengan musuh kamu sehingga kamu berperang kepadanya, dia membunuh kamu atau kamu membunuh kepadanya dalam jihad. Maukah kamu kuberitahukannya lebih baik daripada itu semua? Katanya, apa itu wahai Rasulullah yang lebih baik daripada semua itu? Nabi menjawab, zikrullah. Ya salam. Jadi zikir kepada Allah ini mempunyai kedudukan yang teramat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, disenangi oleh yang Maha Pengasih. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan, disenangi oleh yang Maha Pengasih. Ada mahabbah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa saat kita nak sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Berapa saat? Hanya beberapa saat saja. Dalam 1 menit coba tengok, letakkan jam dalam 1 menit. Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ada berapa kita dapat? Setiap satunya itu ringan di lisan, disenangi oleh Allah dan juga akan memberatkan kepada timbangan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, basah sentiasa lidah ini dengan zikir dan hati ini sentiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kasih sayang, cinta, seronok dan juga dianugerahkan ma'rifah dengan melazimkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tulabul madrasah hatta berada di rumah, wirdul latif jangan tinggal, hizbul bahar jangan tinggal, wirid Imam Nawawi jangan tinggal, wirid syukran jangan tinggal, zikir-zikir selepas salat 5 waktu jangan tinggal. Itu bekal kita semua menuju akhirat. Itu nilai ketakwaan kita pada Allah, itu yang akan kita bawa. Tak ada lagi apa yang kita tak bawa nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala selain daripada amalan-amalan ibadah seperti yang biasa dilakukan di madrasah. Jangan tinggal, kita kena ada istiqamah di mana saja kita berada. Kita kalau dalam safar bersama dengan Al-Habib Umar, kalau agak tergesa-gesa, katalah dah nak naik kapal terbang, tak sempat nak berzikir selepas solat, atau nak naik kereta, tak sempat nak berzikir selepas solat. Dalam kereta tu dia berzikir. Zikir selepas solat tu dibaca dalam kereta, dia pakai kapal terbang, sehingga tak pernah ditinggalkan apa kebiasaan yang biasa dilakukan dalam berzikir. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita istiqamah dan manisnya berzikir, dan sentiasa dianugerahkan oleh Allah semangat untuk beribadah dan dianugerahkan rahasia zikir. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah ala hadratin Nabi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ختم الأنبياء البدر المنير شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله